बृहस्पतिवासरे यथा नक्षत्रे योगे करणे च पूर्वकृत प्रधान संकल्प संगता संसिद्ध्यर्थम श्री राम कथायां द्वितीय दिवसे रामायणस्य पूजनमहं करिष्ये गंधाक्षत पुष्पाण्यादाय लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं कमर चढ़ावी देजो પછી મારા नागजाति करवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमालती वाङ्मूलयामि जगदीश्वर मे राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि नमस्कारान् समर्पय नमस्करोमि नमस्कारोमि 3 વખત જલ છોડવાનું ધૂપમ પરિકલ્પયામિ દીપકમ દર્શયામિ નૈવેદ્યમ પુરતઃ નિધાય ઓમ સીતારામાભ્યામ નમઃ મંત્રેણ જલેન સંપ્રોક્ષ્ય શર્કરાખંડ ખાદ્યાનિ દધિ ક્ષીરઘૃતાનિ ચ આહારમ ભક્ષ્ય ભોજ્યમ ચ નૈવેદ્યમ પ્રતિગૃહ્યતામ ભગવાનને ભોગ લગાડીએ ઓમ પ્રાણાય સ્વાહા ઓમ અપાનાય સ્વાહા ઓમ વ્યાનાય સ્વાહા ઓમ ઉદાનાય સ્વાહા ઓમ સમાનાય સ્વાહા હસ્તૌ પ્રક્ષાલ્ય એક મિનિટ છે હાથ पुनः प्रेमाग्रहपूर्वक ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा हस्तौ प्रक्षाल्य 4 વખત જલ પધરાવવાનું પૂર્વાપોષાનમ ઉત્તરાપોષાનમ મુખ પ્રક્ષાલનમ હસ્ત પ્રક્ષાલનમ સમર્પયામિ કરોદ્વર્તનાર્થે પુગીફલતાંબૂલમ વિરણિ દક્ષિણામ સમર્પયામિ ભાવયામિ યત પ્રદક્ષિણામ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे 3 भागाज खुल जाएंगे राम आएंगे न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतं यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं चेद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः रामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय मेरी झोपड़ी के भागाज खुल जाएंगे राम आएंगे तो अंदर नाचता जाऊंगी
दासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चदा हृदये मम। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखाम् वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। प्रेमथी प्रभुना नामनो जयघोष करिए। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्याम सुंदर श्यामुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। મહેતા પરિવાર દ્વારા આયોજિત શ્રી વાલ્મીકી રામાયણ નવાન્ન કથા રામકથા એના બીજા દિવસનો આરંભ જે અહીંયા સ્થાપિત દેવોનો ક્રમ છે અને આપણા સૌના જે ઈષ્ટદેવ છે એમના શ્રીચરણોમાં પ્રણામ કરી અને આ કથાનો આપણે આરંભ કરીએ. જે ગઈકાલનો આપણો પ્રસંગ ચાલે છે એમાં પ્રવેશ કરીએ આપણે. અશ્વમેધ યજ્ઞનો પ્રસંગ છે. કોઈના મનમાં એવો પ્રશ્ન આવે
કે યજ્ઞ વગેરેના પ્રસંગ શ્રવણ કરી આપણે શું કરવાનું. તો સંપૂર્ણ રામાયણ છે. એ રામાયણ આપણા સૌના જીવનને પવિત્ર કરનારું છે. કથા કૃષ્ણની હોય કે રામની હોય, આપણા સૌના જીવનને પવિત્ર કરનાર આ ભગવાનની કથા છે. ઘણું બધું શીખવા મળે છે આપણને રામાયણમાંથી. ત્યાગનો મૂર્તિમંત આદર્શ આપણને ક્યાંકથી મળશે તો આ રામાયણની કથામાંથી આપણને મળશે. ઘણા બધા પ્રશ્નોનું નિવારણ શ્રી રામકથા કરે છે. મનુષ્યના જીવનમાં ભ્રમ, મોહ અને સંદેહ આવા 3 શબ્દ થાય છે. ક્યારેક એવું બને છે કે માયાના સ્વરૂપમાં મનુષ્યને ભ્રમ થાય છે, તો ક્યારેક જીવના સ્વરૂપમાં મોહ થાય છે અને ભગવાનના ચરિત્ર શ્રવણ કરે તો ક્યારેક એને સંદેહ થાય છે. આજે આપણે જોઈએ છે, ધર્મની કંઈક વાત આવે એટલે પ્રશ્ન આવે કે આ શા માટે કરવાનું. આનું નામ છે સંદેહ. શંકા થાય, જિજ્ઞાસા થાય તો સારું છે, પણ સંદેહ થાય કે મુશ્કેલી છે. બસ એને દૂર કરે છે શ્રી રામચંદ્રજીની કથા. બીજું, આપણે સંસારમાં રહીએ છીએ, એના માટે અલગ અલગ શબ્દ છે. એક શબ્દ છે ભવસાગર, બીજો શબ્દ છે ભવસરિતા. તો આ ભવસરિતા એની તરણી યદિ કોઈક હોય તો શ્રી રામાયણની કથા છે. કારણ કે સંસાર સરિતાને તરવી હશે તો સરિતાને તરવાને માટે એક નૌકા જોઈશે. એ નૌકા, એ નાવ, એ આપણા માટે રામાયણની કથા છે. ભવસાગરમાં આપણને નિંદા મળશે, પણ આ ભવસરિતા એને તારનાર રામાયણની કથા, એમાં આપણને સ્તુતિ મળશે, સારા શબ્દો મળશે, સારો આદર્શ મળશે. બીજી એક વાત, મનુષ્ય પોતાના જીવનમાં ઘણો બધો પ્રયત્ન કરે છે. દોડે છે વ્યક્તિ સવારથી લઈ અને રાત સુધી. કોઈ શરીરથી દોડે છે, કોઈ મનથી દોડે છે. તો સતત જે પ્રયાસ આપણે કરીએ છીએ, કંઈક ને કંઈક વસ્તુ મેળવવાની આપણા મનમાં ઈચ્છા છે. પણ એક સમય એવો આવે છે કે શરીર પણ થાકે, મન પણ થાકે. હવે થાકેલી જે વ્યક્તિ હશે એ વ્યક્તિને વિશ્રામ ક્યાંકથી મળશે તો શ્રી રામચંદ્રજીની કથામાંથી મળશે. કારણ કે ઘણો બધો પ્રયાસ કરતાં કરતાં શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત એના મનમાં સમજાશે કે હું હરિનો, હરિમમ રક્ષક, એ ભરોસો જાય નહીં. બસ આપણે શીખવાનું છે આપણા શાસ્ત્રમાંથી કે આપણે પ્રભુના છીએ અને આપણા રક્ષક યદિ કોઈ છે તો આપણા ઠાકોરજી છે, આપણા ભગવાન છે, આપણા ઈષ્ટદેવ છે, જે ઈષ્ટદેવને આપણે માનતા હોઈએ. એ ભરોસો ક્યારે પણ જાય નહીં. જે હરિ કરશે એ મમ હિતનું. જીવનમાં જેટલું એક્સેપ્ટન્સ લેવલ વધારે હશે એટલું આપણા માટે સારું છે. જેટલું આપણે સ્વીકાર કરી શકીશું સારી સારી બાબતોનો, એ આપણા માટે સારું છે. ભગવાને જે પણ કર્યું એ આપણા હિતને માટે છે, એ આપણે સ્વીકારી લઈશું તો જે હરિ કરશે એ મમ હિતનું વાક્ય નાનું છે પણ જીવનમાં ઉપયોગી છે. બસ એ નિશ્ચય બદલાય નહીં તો મનુષ્યને લાગતો માનસિક શારીરિક થાક એનું વિશ્રામ સ્થાન યદિ કોઈક વિચારીશું તો શ્રી રામાયણની કથા છે. બીજું, આપણે કલિયુગમાં રહીએ છીએ.
કલિયુગની સારી પણ બાબત છે અને અનિષ્ટ બાબત પણ છે. આપણે કઈ રીતે ટેકલ કરીએ એની પર નિર્ભર કરે છે. તો કલિયુગના કલુષને, પાપને દૂર કરનારી यदि કોઈ હોય તો આ શ્રી રામચંદ્રજીની દિવ્ય કથા છે, શ્રી રામાયણની કથા છે. અનેક દોષો, એકાદ બે દોષની વાત નથી, અનેક દોષો. કારણ કે મૂળતઃ જે મનુષ્ય છે ને એ દોષોનો ભંડાર છે. આવું આપણા આચાર્યોનું વચન છે, આપણા ગ્રંથોમાં લખેલું છે. ઘણા બધા દોષો આપણામાં રહેલા છે, પણ આપણો એક સહજ સ્વભાવ એવો છે કે આપણે બીજાના દોષ જોઈએ છે, આપણા દોષો જોઈ નથી શકતા. તો એ દોષોને દૂર કરનાર આ રામાયણની કથા છે. કોઈ પણ જીવ હોય, જાણે અજાણે કથા શ્રવણ કરે. ગઈકાલે આપણે મહાત્મ્યમાં જાણ્યું હતું, જે પ્રમાણે કથા શ્રવણ કરે એ સૌનું હિત કરનારી શ્રી રામચંદ્રજીની આ દિવ્ય કથા છે. ગઈકાલે આપણે ભાગીરથીની વાત કરી હતી, ગંગાજીની વાત કરી હતી. બસ પૃથ્વી પરની અમૃત નદી યદિ કોઈક વિચારવી હશે તો એ ભગવાનની કથા છે. અમૃતને માટે ઘણું બધું સમુદ્ર મંથન કરવામાં આવ્યું હતું, ઘણી બધી તકલીફો લેવામાં આવી હતી, પણ શ્રી રામકથા એવી છે કે કલિયુગમાં એક સુધા નદી સમાન છે, સુધા તરંગિણી છે શ્રી રામચંદ્રજીની દિવ્ય કથા. 3 શબ્દ છે. સાહિત્યમાં કોઈકને રુચિ હોય 3 શબ્દ સમજવા જેવા છે. કારણ કે રામાયણ જે છે એ તો કાવ્ય છે અને કાવ્યનો સંબંધ સાહિત્યની સાથે છે. અને સાહિત્યમાં શબ્દોનું માધુર્ય અને એ શબ્દોના અર્થ એની વિશેષતા હોય. તો નદી કોને કહેવાય? જલ હોય કે ન હોય, એનો પરિચય એ નદી શબ્દથી મળે. કદાચ સુકાઈ ગયું હોય તો પણ એને નદી કહેવામાં આવે. બીજો શબ્દ છે સરિતા, જે સતત સરે રાખે છે, જેનો વહેવાનો સ્વભાવ છે, એ બંધિયાર થતી નથી, સતત સરે રાખે, એનું નામ સરિતા છે. અને ત્રીજો શબ્દ છે તરંગિણી. 2 કાંઠે જે ભરપૂર હોય ને એને તરંગિણી કહેવાય છે. માટે શ્રી રામચંદ્રજીની કથાને માટે આપણે શબ્દ વિચારવો હોય તો તરંગિણી, અમૃત તરંગિણી એવો શબ્દ આપણે વિચારી શકીએ. શ્રી રામચંદ્રજીની દિવ્ય કથા, જે પ્રમાણે આપણે શ્રી યમુનાજીના ઘાટ ઉપર જઈએ, વિશ્રામ ઘાટ જઈએ, શ્રીમદ ગોકુલમાં જઈએ અને શ્રી યમુનાજીના જલનું પાન કરીએ, બસ કૃષ્ણ જલનું પાન કરીએ, એ જ પ્રમાણે શ્રી રામચંદ્રજીની કથા છે. શ્રી યમુના જલનું પાન કરે અને યમયાતના ન થાય. એવી જ રીતે શ્રી રામાયણની કથાનું જે પાન કરે એને પણ યમરાજના દૂત એના દર્શન ન થાય. આવી દિવ્ય શ્રી રામચંદ્રજીની કથા છે. તીર્થ સમાન છે, શ્રવણ કરે એને મુક્તિ આપનાર આ દિવ્ય કથા શ્રી રામચંદ્રજીની છે. પણ 4 વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની કથા શ્રવણ કરીએ ત્યારે. કથા શ્રવણ કરવા બેસો ત્યારે દંપતીએ સાથે બેસવાનું. એટલે પરિવારની સાથે કથા શ્રવણ કરીએ આ ઉત્તમ વાત છે. શાસ્ત્રનો મત છે સપરિવાર કથા શ્રવણ કરીએ એ ઉત્તમમાં ઉત્તમ. બીજું, કથામાં એક શબ્દ જરૂરી છે, એનું નામ છે આદર. જ્યાં સુધી કથામાં આદર નહીં હોય ત્યાં સુધી એ કથા શ્રવણ તો કરીશું આપણે, પણ હૃદયારૂઢ કેટલી થશે આ એક બહુ મોટો પ્રશ્ન છે. એટલે જ્યારે અહીંયા આગળ આવીએ, ગઈકાલે શ્રદ્ધા શબ્દ વિચાર્યો હતો, આદર શબ્દ પણ આપણે વિચારી લેવાનો. કથામાં આદર હોવો જરૂરી છે. ત્રીજી વાત છે જિજ્ઞાસા રાખવાની. કથામાં ક્યુરિયોસિટી હોવી જરૂરી છે.
એ હશે, કારણ કે આપણે ત્યાં મૂળમાં આ શબ્દ સમજાવ્યો છે, અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. એટલે કથામાં પણ જિજ્ઞાસા શબ્દ જરૂરી છે. અને ચોથી મહત્વની વાત સમજાવી છે, કથા શ્રવણ કરો પછી કૃપા કરીને એને મંડપમાં રાખીને ન જશો. થોડુંક મગજમાં રાખીને જજો, થોડું હૃદયમાં રાખીને જજો, અને સાંજે 5 મિનિટ 10 મિનિટને માટે પણ એ કથાને વાગોળજો, એનું ચિંતન કરજો. ગાયનો સ્વભાવ યાદ રાખવાનો, એ ચરવાને માટે જાય છે તો ચારો ચરી લે છે, પછી એને સમય મળે છે ને એટલે એક સ્થાનમાં બેસી અને પછી એને વાગોળે છે. બસ એ જ પ્રમાણે આ જે દિવ્ય કથા છે એ કથાને પણ આપણે સૌએ વાગોળવાની છે. આ રીતે આ રામાયણની કથા આપણે શ્રવણ કરીએ તો આપણને ફલીભૂત થશે. હવે રાજા દશરથે જે યજ્ઞ કર્યો હતો, અશ્વમેધ યજ્ઞ, એનું વર્ણન આવે છે. મહેતા પરિવાર પણ અવારનવાર આવા આયોજનો કરે છે. જ્યારે આપણે આગળ શ્રીમદ ભાગવતજીની સપ્તાહનું આયોજન કર્યું હતું ત્યારે શ્રીમદ ભાગવતજીના 18,000 શ્લોકોનો યજ્ઞ આ જ સ્થાનમાં કરવામાં આવ્યો હતો. ભાગ્યે જ બહુ જૂજ કોઈક હોય કે જે આવી રીતનું આયોજન કરે. કથાના આયોજન તો ઘણા થાય છે, પણ કથાની સાથે સાથે યજ્ઞનું આયોજન પણ કરવાનું. તો યજ્ઞને માટે શાસ્ત્ર એવું કહે છે, યજ્ઞો વૈ વિષ્ણુ. આપણે જ્યારે યજ્ઞ કરીએ છીએ ત્યારે સાક્ષાત ભગવાન વિષ્ણુ એમનું જ આપણે પૂજન અર્ચન આહુતિ આ બધું કરીએ છીએ. એટલે યજ્ઞ છે એ સાક્ષાત મૂર્તિમંત ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. યજ્ઞમાંથી શીખવાનું ઘણું બધું છે. આમ તો આપણે દ્રષ્ટિ ખુલ્લી રાખીએ તો દરરોજ આપણને કંઈક ને કંઈક શીખવા મળશે. યજ્ઞની જ્વાલા જે છે એમાં તેજ હોય છે. અગ્નિનો ગુણ છે તેજ અને ઉષ્ણતા, એ આપણે આપણા જીવનમાં ઉતારવાનું. મનુષ્યનું જીવન એ તેજસ્વી હોવું જોઈએ, આ યજ્ઞ દ્વારા આપણને શીખવા મળે છે. યજ્ઞનું આયોજન થયું. જે અશ્વ છોડ્યો હતો પાછો આવ્યો છે. ઋષ્યશૃંગ નામના ઋષિ હતા, એમના દ્વારા આ આયોજન થઈ રહ્યું હતું. અથ સંવત્સરે પૂર્ણે તસ્મિન પ્રાપ્તે તુરંગમે. 1 વર્ષ પૂર્ણ થયું, અશ્વને જે મૂક્યો હતો એ પાછો આવી ગયો. એટલે અશ્વમેધ યજ્ઞનો જે ક્રમ હતો એનો આરંભ કરવામાં આવ્યો છે. શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણોને બોલાવ્યા છે કર્મકાંડ વિધિ કરવાને માટે. વિદ્વાનોને બોલાવ્યા છે, લર્નેડ જે હતા એમને બોલાવ્યા છે. શાસ્ત્રની અનુસાર બધું કાર્યની શરૂઆત કરી છે. દેવતાઓનું પૂજન, સવન કર્મ, દેવતાઓનું આવાહન કરવામાં આવ્યું. અને પછી આપણે ત્યાં ગઈકાલે આપણે સાંભળ્યું હતું, આપણા ધર્મગ્રંથોમાં વેદનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. વેદ એટલે કેવળ એક પુસ્તક છે એવું નથી. વેદ એમાં સમસ્ત બ્રહ્માંડનું જ્ઞાન આપેલું છે. એટલે સામવેદના ગાન ત્યાં આગળ થવા લાગ્યા છે. અને નિત્ય યજ્ઞનું કાર્ય પૂર્ણ થાય એટલે બ્રાહ્મણ ભોજન કરાવવામાં આવતું હતું. પ્રાચીન પરંપરા છે, આપણે ત્યાં શાસ્ત્રનો મત છે, કોઈ પણ મંગલ અમંગલ કાર્ય આપણે ત્યાં હોય આપણે બ્રાહ્મણ ભોજન કરાવીએ છીએ. પ્રતિદિન બ્રાહ્મણ ભોજન કરાવવામાં આવતું હતું. અને બ્રાહ્મણ ભોજન થઈ જાય એટલે બાકીના જે બધા વર્ગ હોય, અન્ય જે વર્ગ હોય એમના માટે પણ ભોજન પ્રસાદની વ્યવસ્થા ત્યાં આગળ રાખવામાં હતી. કોઈ પણ વ્યક્તિ એવી હતી નહીં કે જે ભોજન કર્યા વગર જાય. સ્ત્રી હોય, વૃદ્ધ હોય, રોગી હોય, દરિદ્રી હોય, નિર્ધન હોય, ધનવાન હોય, અલગ અલગ પ્રકારના અન્ન એમના દ્વારા એમને તૃપ્ત કરવામાં આવતા હતા. અને જે ભોજન કરવા બેસતું હતું એ પણ ભોજનની પ્રશંસા કરતું હતું. 2 ટાઈમનો રોટલો મળે ને
તો ઠાકુરજીની કૃપા માનજો, કારણ વિશ્વમાં ઘણા બધા લોકો એવા છે કે જેમને એક ટંકનું ભોજન પણ મળતું નથી. બહુ મહત્વ છે. આપણે ત્યાં આપણા શાસ્ત્રકારોએ ભોજનને માટે સમજાવ્યું છે. પછી રાતનો સમય થાય અથવા તો અવકાશ મળે ત્યારે ત્યાં બધા બ્રાહ્મણો વિરાજમાન હોય, ઋષિમુનિઓ હોય, એ શાસ્ત્રાર્થ કરતા હતા. આપણે ત્યાંની પ્રાચીન પરંપરા છે, વાદે વાદે જાય તે તત્વબોધ. આવી રીતે ખૂબ સુંદર યજ્ઞ એનું આયોજન થયું હતું અને એનો વિધિ ચાલતો હતો. કલ્પસૂત્રે બ્રાહ્મણૈ કલ્પસૂત્રેણ બ્રાહ્મણૈ, એટલે જે મૂળ આપણા ગ્રંથો છે એના અનુસાર. અને યજ્ઞમાં રાજા દશરથની સાથે સાથે કૌશલ્યાજી એ બિરાજમાન હતા. ખૂબ સુંદર રીતે ત્યાં આગળ યજ્ઞ એ પરિપૂર્ણ થયો. હવે યજ્ઞ કરનાર અને કરાવનાર આ બંનેનું મન કેટલું ઉદાર હતું એ રામાયણ સમજાવે છે. ક્રતુમ સમાપ્યતુ તદા ન્યાયત પુરુષર્ષભાઃ ઋત્વિગ્ભ્યો હિ દદૌ રાજા ધરામ તામ કુલવર્ધનાઃ. રાજા દશરથે વિચાર કર્યો કે જે બ્રાહ્મણોએ યજ્ઞ કરાવ્યો એમને શું આપું હું. એટલે પોતાના અનુશાસનમાં જેટલી પણ પૃથ્વી હતી આ બધી જ પૃથ્વી રાજા દશરથે એ સમયે બ્રાહ્મણોને દાનમાં આપી દીધી. કોઈ ન કરી શકે એવું કાર્ય રાજા દશરથે એ સમયે કર્યું. આપનાર ઉદાર હતા તો લેનાર બ્રાહ્મણો એ પણ ઉદાર હતા. એમણે રાજાને કહ્યું કે રાજા આપે તો ઔદાર્યથી આપ્યું. ભવાનેવ મહિમ કૃષ્ણામેકો રક્ષિતુમર્હતિ ન ભૂમ્યા કાર્યમસ્માકમ નૈ શક્તાસ્મ પાલને. આપે તો આપ્યું પણ આ ભૂમિનું રક્ષણ કરવું એ કાર્ય અમારું નથી. આપે આપી, અમે માથે ચડાવી લીધી. હવે આ પૃથ્વી આપને પાછી આપીએ છીએ, એનું શાસન આપ જ કરો. જે દક્ષિણા આપવી હોય તે આપી દેજો. એટલે રાજાએ એ સમયે એ બ્રાહ્મણોને જેમણે યજ્ઞ કરાવ્યો હતો એમણે ઘણી બધી દક્ષિણા આપી છે. એટલે અશ્વમેધ યજ્ઞ પૂર્ણ થયો અને હવે શ્રી રામચંદ્રજીના પ્રાકટ્યને અનુલક્ષી અને જે યજ્ઞ કરવામાં આવ્યો છે એનું નામ છે પુત્રેષ્ટિ યજ્ઞ. એક તરફ શાસ્ત્ર રાખો, બીજી તરફ વિજ્ઞાન રાખો. વિજ્ઞાન પ્રયાસ કરે છે, ઘણી બધી સફળતા પણ મળી છે. અત્યારે વિજ્ઞાન દ્વારા જે કાર્ય થાય છે એ સમયે શાસ્ત્ર દ્વારા, મંત્રબલ દ્વારા આ કાર્ય થતા હતા. કેટલાક પરિણામો એવા છે કે જેને આપણે જોઈ નથી શકતા પણ અનુભવી શકીએ છીએ. વિચાર કર્યો કે લાવો પુત્રેષ્ટિ યજ્ઞ કરીએ. મેધાવી તુ તતો ધ્યાત્વા સ કિંચી દિદમુત્તરમ. ખૂબ જ મેધાવી છે ઋષ્યશૃંગ નામના ઋષિ. પુત્રેષ્ટિ યજ્ઞ કરવાને માટે અથર્વવેદના મંત્રો એના દ્વારા યજ્ઞ કરવાને માટેની શરૂઆત કરી છે. અગ્નિમાં આહુતિ આપવાની શરૂઆત કરી. કોઈના મનમાં એવો પ્રશ્ન થાય કે આપણે અગ્નિમાં આહુતિ આપીએ તો એ દેવોને કઈ રીતે મળે? તો શાસ્ત્ર એવું કહે છે અગ્નિ છે એ દેવતાઓનું મુખ છે. એટલે જે દેવોને ઉદ્દેશીને આહુતિ આપવામાં આવે છે, ગણેશજીને ઉદ્દેશીને આહુતિ આપવામાં આવે તો આહુતિ અગ્નિમાં આપીએ, પણ અગ્નિ એ દેવતાઓનું મુખ હોવાથી એ આહુતિ પહોંચાડે છે ગણેશજીને. એ રીતે ઇન્દ્ર હોય, માતાજી હોય, જેમને જેમને અનુલક્ષીને આહુતિ આપવામાં આવે, અગ્નિદેવ એ દેવતાઓ સુધી એ આહુતિ પહોંચાડવાને માટેનું માધ્યમ છે. આવી રીતે ત્યાં આગળ યજ્ઞ ચાલતો હતો અને દેવતાઓએ બ્રહ્માજીને કહ્યું, બ્રહ્માજી, રાવણ નામનો અસુર છે,
એ રાક્ષસને આપણે ઘણા આશીર્વાદ આપ્યા છે, વરદાન આપ્યા છે. એના કારણે કાયમને માટે લોકોનું દમન કરે છે, પીડા આપે છે. અમે બધા ઈચ્છીએ છીએ કે આ રાવણ પરાસ્ત થાય. ઘણા બધા વરદાન રાવણને આપ્યા હોય છે અને એના વધને માટે કોઈક ને કોઈક ઉપાય શોધવો જરૂરી છે. બ્રહ્માજી વિચાર કરવા લાગ્યા કે રાવણે જ્યારે તપ કર્યું ને વરદાન માંગ્યા ત્યારે એવું કહ્યું હતું, ગંધર્વ, યક્ષ, દેવતા, રાક્ષસો આમાં કોઈના હાથોથી હું મરું નહીં. અને આ બધા નામ જ્યારે બોલ્યો ત્યારે મનુષ્યનું નામ બોલ્યો ન હતો. જો રામચંદ્રજીનો અવતાર જેને માટે થયો છે એની પૂર્વ પેટિકા છે. કારણ કે રાવણ છે ને એ મનુષ્યને બહુ તુચ્છ માનતો હોય છે. એવું માનતો હોય છે કે આ મનુષ્યોની મને શું કરશે, એટલે એની કોઈ ગણતરી એણે કરી જ નથી હોતી. અને બીજા બધાના નામ લીધા પણ મનુષ્યનું નામ લીધું ન હતું. આમ દેવતાઓ અને બ્રહ્માજીની સાથે સંવાદ ચાલતો હોય છે અને એ સમયે સાક્ષાત ભગવાન વિષ્ણુ ત્યાં આગળ પધારે છે. એતસ્મિન નંતરે વિષ્ણુ કૃપયાતો મહાદ્યુતિ. ગરુડજી પર બિરાજમાન થઈ અને ભગવાન વિષ્ણુ પધાર્યા છે. શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ ધારણ કરેલું હતું. સભામાં પધાર્યા એટલે સૌએ ભગવાન વિષ્ણુની સ્તુતિ કરી છે. ગઈકાલે મેં આપને એક પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે પાઠ કોણ કોણ કરે છે. જેમણે જેમણે હાથ ઉપર કર્યો. જે ન કરતા હોય ને એ કરવાની અવશ્ય શરૂઆત કરજો. કારણ કે મનુષ્યના જીવનનો એક પણ દિવસ એવો ન જવો જોઈએ કે જે દિવસે એ ભગવાનની સ્તુતિ ન કરે. આપણું કોઈ બહુ નાનું કામ કરીને તોય આપણે એમને થેન્ક યુ કહીએ છીએ, આભાર માનીએ છીએ. તો ભગવાનના આપણી પર કેટલા ઉપકારો છે ક્યારેક યાદી બનાવજો, એટલે ખબર પડશે કે ભગવાને આપણી પર કેટલો અનુગ્રહ કર્યો છે. અનુગ્રહનો આપણે બદલો તો ચૂકવી ન શકીએ, પણ એ પ્રભુનું નામ અવશ્ય લઈ શકીએ. જે પણ આપણા ઈષ્ટદેવ હોય એમના નામનો મંત્રનો જપ કરો અથવા તો સ્તુતિ કરો, એ આપણા સૌનું કર્તવ્ય છે. કારણ કે સનાતન વૈદિક ધર્મમાં સવારના આપણે જાગીએ છીએ ને ત્યારથી આપણે કૃતજ્ઞતા અભિવ્યક્ત કરીએ છીએ. શું કરો છો સવારના જાગીને? સૌથી પહેલા હાથ જુઓ છો ને? જુઓ, એનો એ હાથ છે. છતાં આપણે દરરોજ હાથના દર્શન કરીએ છીએ ને બોલીએ છીએ, કરાગ્રે વસતે લક્ષ્મી. આપણા હાથમાં આપણે દેવી લક્ષ્મીજી, સરસ્વતીજી એમનો આપણે એક ભાવ રાખીએ છીએ અને ભગવાનનો પણ ભાવ રાખીએ છીએ. એટલે જીવનમાં જે કાર્ય કરીએ એ કાર્યનો સંબંધ આપણે દેવની સાથે ને ભગવાનની સાથે માનીએ છીએ. પછી પૃથ્વી પર જ્યારે પગ મૂકીએ ત્યારે પણ આપણે પૃથ્વી દેવીની ક્ષમા માંગીએ છીએ. તો આ સંસ્કાર તો આપણામાં છે જ, એમાં થોડોક ઉમેરો આપણે કરી દેવાનો. નિત્ય 1 મિનિટ, 2 મિનિટ, 3 મિનિટ જેટલો પણ સમય મળી શકે ભગવાનની સ્તુતિ અવશ્ય કરવી જોઈએ. આ સિદ્ધાંત આપણે સૌએ યાદ રાખવાનો. સ્તુતિ કરવાનો આરંભ કરો ત્યારે કરો. એકવાર પ્રેમથી અત્યારે જય જયકાર કરીએ. શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી. દેવતાઓએ પ્રભુની સ્તુતિ કરી. ભગવાને એમને આશીર્વાદ આપ્યા અને સ્તુતિ કરી દેવતાઓની. વિનંતી કરી કે પ્રભુ આપ જ કૃપા કરી આ રાવણનો વધ કરો. તતસ્ત્વામ શરણમ ગતાહ. અને શ્રી રામચંદ્રજીને વિનંતી કરી, શ્રી વિષ્ણુ ભગવાનને વિનંતી કરી કે પ્રભુ આપના શરણે આવ્યા છીએ, કૃપા કરી વધાય દેવ શત્રુણામ નૃણામ લોકે મનઃ કુરુ. આ
રાવણનો વધ કરવાનો છે, એના માટે આપ મનુષ્યોનીમાં અવતાર લો. ભગવાને સૌને આજ્ઞા આપી, ચિંતા ના કરો. કોઈની પાસે આપણે જઈએ, જીવનમાં કોઈક મુશ્કેલી હોય એટલે સામેવાળી વ્યક્તિ આપણને સૌથી પહેલાં તો એક આશ્વાસન આપે કે તમે ચિંતા ન કરશો. બસ ભગવાને અહીંયા આગળ સૌને આજ્ઞા આપી કે ભયમ ત્યજત ભદ્રંબો. સૌથી પહેલાં તો ભયનો ત્યાગ કરો. ચલો, જીવનમાં મોટામાં મોટો ભય શેનો હોય? સૌથી મોટો ભય શેનો જીવનમાં? કોઈ ભય જ નથી. હા, મૃત્યુનો ભય. બરાબર છે. સૌથી મોટામાં મોટો ભય યદિ જીવનમાં કોઈ હોય તો મૃત્યુનો ભય છે. અનુભવ્યું ને બધા વચ્ચે 2 વર્ષને માટે ક્યાંય પણ હાથ લાગી જાય તો ડર લાગતો હતો ને કે ક્યાંક મુશ્કેલી ના થઈ જાય. બસ, તો સૌથી મોટો ભય છે મૃત્યુનો ભય છે. અને એ ભય દૂર કરનાર યદિ કોઈ હોય તો ભગવાન છે. ભગવાને આજ્ઞા આપી ભયમ ત્યજત, ભયનો ત્યાગ કરશો તો ભદ્રંબો, તમારા સૌનું કલ્યાણ થશે. વાલ્મીકી રામાયણમાં વારંવાર એક પદ આવે છે, ભદ્રંબો અથવા તો ભદ્રંતે. એટલે જે જીવ પ્રભુની શરણાગતિ સ્વીકારે એના ભયનો પણ નાશ ભગવાન કરે અને એનું કલ્યાણ પણ ભગવાન કરે. આ રામાયણ આપણને શીખવાડે છે. રાવણનો સમય હવે પૂર્ણ થવા આવ્યો છે. એક કામ કરો, આપ સૌ પૃથ્વી પર જાઓ અને વાનર, રીંછ આ બધાની યોનિમાં જન્મ લો. સમય આવશે એટલે હું પૃથ્વી પર આવીશ અને રાજા દશરથને ત્યાં મારો 4 અંશ વડે જન્મ થશે, પ્રાદુર્ભાવ થશે. ભગવાને આજ્ઞા આપી છે. ઉપાય કો વધે તસ્ય રાક્ષસાધિપતે સુરાહ, કે એના વધને માટેનો જે ઉપાય હોય, આપના મનમાં કંઈક હોય તો મને જણાવો. એટલે સૌએ વિનંતી કરી કે પ્રભુ, મનુષ્યનું રૂપ ધારણ કરીને આપ જશો તો આ કાર્ય સરળ થશે. કારણ કે રાવણનું અભિમાન એ ઘણું બધું વધી ગયું છે અને દિવસે ને દિવસે વધતું જ જાય છે. ઇત્યેતદ વચનમ શ્રુત્વા સુરાણામ વિષ્ણુરાત્મવાન. અને જ્યારે દેવતાઓની આ વિનંતી જ્યારે શ્રવણ કરી છે ત્યારે વિચાર કર્યો કે રાજા દશરથને ત્યાં પુત્ર તરીકે હું જાઉં. અને આમ પણ અત્યારે રાજા દશરથ પુત્રેષ્ટિ યજ્ઞ કરી રહ્યા છે, તો એમના મનના મનોરથ પણ પૂર્ણ થશે અને દેવતાઓના મનના મનોરથ પણ પૂર્ણ થશે. આટલું કહીને શ્રી ઠાકોરજી ત્યાંથી અંતર્ધાન થયા છે. અને બીજી તરફ પુત્રેષ્ટિ યજ્ઞ ચાલતો હતો રાજા દશરથને ત્યાં. અને યજ્ઞકુંડમાંથી એક દિવ્ય પુરુષ ત્યાં આગળ બહાર આવે છે. સૌએ એમના તેજસ્વી પુરુષના દર્શન કર્યા અને અંગકાંતિ શ્યામ વર્ણની હતી. સુંદર વસ્ત્ર ધારણ કરી રાખ્યા હતા. લાલાશ પડતું એમનું મુખ હતું અને એમના હાથમાં એક પાત્ર હતું. એક પરાત હતી, સુવર્ણની પરાત હતી અને એની ઉપર પાછું ચાંદીનું પાત્ર હતું, એ ઢાંકેલું હતું. એટલે બધાને લાગ્યું કે આમાં કંઈક દિવ્ય વસ્તુ લઈ અને આ દિવ્ય પુરુષ એ પ્રકટ થયા છે. ભરેલી હતી આખી એ જે પરાત હતી એ. અને રાજા દશરથની તરફ એમણે દ્રષ્ટિ કરી, આજ્ઞા કરી કે મને પ્રજાપતિએ આજ્ઞા કરી છે, એના માટે હું અહીંયા આગળ આવ્યો છું. તતઃ પરમ તદા રાજા પ્રત્યુવાચ કૃતાંજલિ. રાજા દશરથે 2 હાથ જોડ્યા, સ્વાગત કર્યું, વિનંતી કરી, શું સેવા કરી શકું આપની? કૃપા કરો, આપ પધાર્યા છો અહીંયા સુધી તો મને જણાવો. એટલે કહ્યું કે દેવતાઓનું તમે પૂજન કર્યું છે, આરાધના કરી છે, તો કંઈક તમને આપવાને માટે આવ્યો છું. ઇદમ તો નૃપશાર્દૂલ પાયસમ દેવ નિર્મિતમ. સાક્ષાત દેવતાઓએ પરિશ્રમ લઈ અને આ પાયસ, આ જે સામગ્રી છે આપના માટે જે લઈને આવ્યો છું એ બનાવેલી છે. ધન અને આરોગ્ય આ બંનેની વૃદ્ધિ કરનારી છે.
દેવનો પ્રસાદ હોય ને એનું બહુ મહત્ત્વ છે. ગમે એટલો મોટો માણસ હશે, પ્રસાદ લેશે એટલે એક વખત પોતાનું માથું ત્યાં આગળ નમાવશે. અહીંયા તો સાક્ષાત દિવ્ય પુરુષ છે, આ લઈને આવ્યા છે ત્યાં આગળ. ધનમ આરોગ્ય વર્ધનમ કહ્યું કે આ આપની પત્નીઓને પ્રસાદ રૂપે આપજો, એના પરિણામે આપને ત્યાં પુત્રનું પ્રાકટ્ય થશે. એ કોઈ સામાન્ય પુત્ર નહીં હોય, સાક્ષાત ભગવાન આપને ત્યાં પધારશે. રાજા દશરથે એ સોનાનું પાત્ર હતું એને લીધું છે, પોતાના મસ્તક ઉપર આ પ્રમાણે લગાડ્યું છે. પ્રસાદ છે ને એ આપણને ભગવાનની પ્રસન્નતા સ્વરૂપે પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રસાદમાં કેવળ સ્વાદનો ભાવ નથી, એ પ્રસાદ છે એ પ્રભુની પ્રસન્નતા છે. અને પુષ્ટિમાર્ગનો મત યદિ માનીએ તો એ તો ભગવાનનું દિવ્ય અદરામૃત છે. સુવર્ણનું પાત્ર લીધું છે, મસ્તક ઉપર ધારણ કર્યું છે. પાયસમ દેવ નિર્મિતમ એ પ્રાપ્ત થયું. વિચાર કર્યો કે જે પ્રમાણે નિર્ધનને ધન મળી જાય ને એને જેટલો આનંદ આવે, બસ એ જ આનંદ અત્યારે મારા હૃદયમાં છે. હોંશે હોંશે અંતઃપુરમાં પધાર્યા છે રાજા દશરથ. કૌશલ્યાજીની પાસે પધાર્યા છે. પોતાની ત્રણે મુખ્ય જે રાણીઓ છે, પોતાના જ હાથે એ સમયે પાયસ આપ્યો છે. પાયસમ પ્રતિગૃહ્ણિષ્વ પુત્રીયમ ત્વેદમાત્મના. બસ આ પુત્રની પ્રાપ્તિ કરાવનાર દિવ્ય પ્રસાદીરૂપ પાયસ પ્રાપ્ત થયો છે, એને સ્વીકારો. એટલે અડધો ભાગ હતો, એ અડધો ભાગ કૌશલ્યાજીને ત્યારે ત્યાં આગળ આપ્યો છે. પછી અડધાનો અડધો ભાગ હતો એ સુમિત્રાજીને આપ્યો છે. અને જે બચ્યું હતું એનો અડધો ભાગ જે હતો કૈકેયીને પ્રાપ્ત થયો, પાછો સુમિત્રાજીને પ્રાપ્ત થયો. આમ જે મળ્યું હતું એના 4 ભાગ થયા. અને 4 ભાગ થયા એ કારણથી પ્રભુ 4 અંશ સ્વરૂપે ત્યાં આગળ પધારવાના હતા. બ્રહ્માજીએ પ્રેરણા આપી હતી. 3 રાણીઓએ ગર્ભ ધારણ કર્યો છે. બ્રહ્માજીએ સંપૂર્ણ દેવતાઓને કહ્યું કે તમે વાનર યોનિમાં હવે જન્મ લો, ઈચ્છાનુસાર રૂપ ધારણ કરી શકો એ પ્રમાણે જન્મ લેજો. હવે આ વાનરો છે એ સામાન્ય નથી, માયાના જાણકાર છે. ઈચ્છા રૂપે એ પોતે રૂપ ધારણ કરી શકે એવા છે. વાયુની સમાન ગતિવાળા છે, શુરવીર છે, ખૂબ જ સામર્થ્યવાન છે, નીતિના જાણનાર છે, બુદ્ધિમાન છે, સર્વગુણ સંપન્ન છે. કારણ કે આપણે જેને વાનર માનીએ છીએ મૂળતઃ તો આ બધા દેવતાઓ છે. એટલે વાનર, રીંછ ઇત્યાદિના સ્વરૂપે ત્યાં આગળ ઉત્પન્ન થયા છે. અને એક એક કરી ઇન્દ્ર એ વાલીના સ્વરૂપે ત્યાં આગળ ઉત્પન્ન થાય છે. ભગવાન સૂર્ય એમના દ્વારા સુગ્રીવનો જન્મ થાય છે. બૃહસ્પતિજીનો અંશ એ તાર નામનો વાનર થાય છે. વિશ્વકર્મા એના દ્વારા નલની ઉત્પત્તિ થાય છે. અને અગ્નિદેવ એમના દ્વારા નીલની ઉત્પત્તિ થાય છે. સાક્ષાત વાયુદેવ આવે છે અને વાયુદેવના અંશ સ્વરૂપે ત્યાં આગળ પધારે છે એ શ્રી હનુમાનજી છે. રીંછ, વાનર ઇત્યાદિની આ પ્રમાણે ઉત્પત્તિ થવા લાગી. ખૂબ જ બળવાન પ્રજા ત્યાં આગળ ઉત્પન્ન થવા લાગી. આમ કરતાં કરતાં યોગ્ય સમય એ ત્યાં આગળ આવ્યો છે. નિવૃત્તે તો ક્રતૌ તસ્મિન હયમેધે મહાત્મના પ્રતિગૃહ્યામરા ભાગાન પ્રતિ જગમુર યથાગતમ. યજ્ઞ સમાપ્ત થયો. જે પોતાના સ્થાનમાંથી આવ્યા હતા ત્યાં પાછા પોતાના સ્થાનમાં ગયા છે. રાજા દશરથે પણ સૌનો સત્કાર કરી પોતાની નગરીમાં પ્રવેશ કર્યો છે. ઋષ્યશૃંગ મુનિ જ્યાંથી આવ્યા હતા એ પોતાના સ્થાનમાં પધાર્યા છે. હવે જે સમયની પ્રતીક્ષા કરતા હતા એના માટે આતુરતા વધી ગઈ હતી. તતો યજ્ઞે સમાપ્તે તો ઋતુનામ ષટ્સમત્યયો
તતશ્ચ દ્વાદશે માસે ચૈત્રે નાવમિકે તિથો નક્ષત્રેતિ દૈવત્યે સ્વચ્છ સંસ્થેષુ પંચસુ ગ્રહેશુ કર્કટે લગ્ને વાક્યતા બિંદુના સહ. હવે જે પ્રતીક્ષા કરતા હતા એ પ્રતીક્ષા આવી. 1 વર્ષની 6 ઋતુ હતી એ વ્યતીત થઈ છે. 12 મહિના જેટલો સમય વ્યતીત થયો છે. ચૈત્ર માસ શુક્લ પક્ષ અને 9મીની તિથિ આવી છે. પુનર્વસુ નામનું નક્ષત્ર હતું, કર્ક લગ્ન હતો અને ચારે તરફ આનંદ આનંદનું વાતાવરણ હતું. આકાશમાં દેવતાઓ આવ્યા છે, સિદ્ધ પુરુષો આવ્યા છે, ચારણો આવ્યા છે, ગંધર્વો આવ્યા છે, વાજિંત્રના નાદ થાય છે, અપ્સરાઓ આવીને ત્યાં આગળ નૃત્ય કરે છે અને ચારે તરફથી દેવતાઓ પધાર્યા હતા અને પુષ્પની વૃષ્ટિ થઈ રહી હતી. અને આવો જ્યારે મંગલ સમય હતો, આકાશમાં સૂર્યનારાયણ મધ્યાહ્ન કાલ હતો અને પોતાનું તેજ વિચાર કર્યો કે મારા વંશમાં શ્રી રામચંદ્રજીનું પ્રાકટ્ય થઈ રહ્યું છે, તો લાવો મારી પાસે જે તેજ છે એ તેજ હું શ્રી રામચંદ્રજીની સેવામાં અત્યારે પ્રદાન કરું. આવો વિચાર કર્યો હતો. અને ઘણા સમયથી રાજા દશરથ જે મંગલ સમાચાર શ્રવણ કરવાને માટે લાલાયિત હતા, બસ એ સમય આવ્યો. ઇક્ષ્વાકુ કુળ એમાં આનંદનો સમય આવ્યો હતો અને દુંદુભી ઇત્યાદિના નાદ થતા હતા. માતા કૌશલ્યા એમની સ્વરૂપ એની સમૃદ્ધિ વધી હતી અને સૌથી પહેલાં મંગલ સમાચાર આવ્યા કે આપને ત્યાં કૌશલ્યાજીને ત્યાં પુત્રનું પ્રાકટ્ય થયું છે. આ વધાઈ જ્યારે આવી, રાજા દશરથના મનમાં અત્યંત આનંદ થયો. એકવાર પ્રેમથી આપણે જય જયકાર કરીએ. શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી. ભરતો નામ કૈકેય્યામ જગ્ને સત્ય પરાક્રમાહ. ત્યાં તો કૈકેયી જઈને ત્યાંથી સમાચાર આવ્યા કે દ્વિતીય પુત્રનું પ્રાકટ્ય થયું છે અને શ્રી ભરતજીના પ્રાકટ્યના સમાચાર આવ્યા. ત્યાં તો પુનઃ સમાચાર આવ્યા, અથ લક્ષ્મણ શત્રુઘ્નો સુમિત્રા જનયત સુતો. સુમિત્રાજી એમને ત્યાંથી લક્ષ્મણજી અને શત્રુઘ્ન આ બંનેના જન્મના સમાચાર આવ્યા અને ચારે તરફથી જ્યારે મંગલ 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 વાતાવરણ ત્યાં આગળ થયું. ખૂબ જ કાંતિમાન એવા આ પ્રભુના જ અંશ સ્વરૂપ પધાર્યા હતા. આકાશમાં ગંધર્વ હતા. જગુકલમ ચ ગંધર્વા નૃતુશાપ્સરો ગણાહ. અને મંગલ પ્રસંગે અપ્સરાઓ ત્યાં આગળ નૃત્ય કરે છે, ગંધર્વો ત્યાં આગળ ગાન કરે છે, દેવતાઓની દુંદુભી એનું વાદન થાય છે અને સમસ્ત અયોધ્યા નગરી એને શણગારવામાં આવી છે. નટ નર્તક ઇત્યાદિ એકત્ર થયા છે, ગાવા વગાડવાવાળા આવ્યા છે અને ત્યાં આગળ એક દિવ્ય ઉત્સવ એનો આનંદ સૌ લેતા હતા. 2-4 મિનિટને માટે આપણે પણ પ્રેમથી પ્રભુનું નામ લઈએ, ઉત્સાહથી બોલજો. આપણે ત્યાં પુત્ર થાય ને જેટલો ઉત્સાહ હોય ને, આ તો સાક્ષાત પ્રભુના પ્રાકટ્યનો પ્રસંગ છે. અવધ મેં આનંદ ભયો જય રઘુવર લાલ કી. અવધ મેં આનંદ ભયો જય રઘુવર લાલ કી. અવધ મેં આનંદ ભયો જય રઘુવર લાલ કી. જય રઘુવર લાલ કી. અવધ મેં આનંદ ભયો 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 જય
જય રઘુવર લાલ કી. અવધ में आनंद भयो जय रघुवर लाल की. અવધ મેં આનંદ ભયો જય રઘુવર લાલ કી. અવધ में आनंद भयो जय रघुवर लाल की. અવધ મેં આનંદ ભયો જય રઘુવર લાલ કી. અવધ में आनंદ भयो जय रघुवर लाल की. અવધ મેં આનંદ ભયો જય રઘુવર લાલ કી. અવધ में आनंદ भयो जय रघुवर लाल की. અવધ મેં આનંદ ભયો જય રઘુવર લાલ કી. અવધ में आनंદ भयो जय रघुवर लाल की. અવધ મેં આનંદ ભયો જય રઘુવર લાલ કી. અવધ में आनंદ भयो जय रघुवर लाल की. અવધ મેં આનંદ ભયો જય રઘુવર લાલ કી. અવધ में आनंદ भयो जय रघुवर लाल की. અવધ મેં આનંદ ભયો જય રઘુવર લાલ કી. અવધ में आनंદ भयो जय रघुवर लाल की. અવધ મેં આનંદ ભયો જય રઘુવર લાલ કી. અવધ में आनंદ भयो जय रघुवर लाल की. અવધ મેં આનંદ ભયો જય રઘુવર લાલ કી. श्री रामचंद्र भगवान की જય. जय. રાજા દશરથ દીર્ઘકાળથી જે પ્રતીક્ષા કરતા હતા એ આનંદ કેવળ પોતે અનુભવે એવું નથી, આકાશમાં પધારેલા દેવવર્ગ હતા એમને પણ આનંદ હતો અને અયોધ્યાના નગરવાસીઓ હતા એમને પણ આનંદ હતો. પ્રભુનું પ્રાકટ્ય થાય ત્યાં કેવળ આનંદ 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 એને અનુભવવાનો હોય. વિદ્વાન બ્રાહ્મણો ત્યાં આગળ આવ્યા હતા અને દરેકનો પરિચય આપણને મળે. રામ શબ્દ જ્યારે બોલીએ છે ને એટલે રામમાં 3 અક્ષર સમાયેલા છે, ર, અ અને મ. પછી ર ને અ ભેગા થયા એટલે રા થયું. સંપૂર્ણ રામાયણ આપણે વિચાર કરીએ તો અનેક વખત આપણને રામ 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 એ પ્રમાણે મળશે. જીવનું કલ્યાણ કરનાર 2 અક્ષર છે, એનું નામ છે રામ. પણ તત્વચિંતકો સમજાવે છે ર છે એનો સંબંધ અગ્નિબીજની સાથે છે, અ છે એનો સંબંધ સૂર્યબીજની સાથે છે અને મ છે એનો સંબંધ ચંદ્રબીજ એની સાથે રહેલો છે. સૂર્ય છે એ સૂર્યનો સંબંધ બુદ્ધિની સાથે રહેલો છે. આપણી સંસ્કૃતિમાં સૂર્યનું ખૂબ મહત્વ છે. બુદ્ધિનો અધિષ્ઠાતા કોઈક દેવ હોય તો એ સૂર્યનારાયણ છે. એટલા માટે આપણું શાસ્ત્ર આપણને એ પણ સમજાવે છે કે સૂર્યોદયની પહેલા આપણે જાગવું જોઈએ. બીજું છે ચંદ્ર. ચંદ્રનો સંબંધ આપણા મનની સાથે છે. મનના અધિષ્ઠાતા દેવ યદિ કોઈક હોય તો એ ચંદ્રદેવ છે. અને અગ્નિબીજ છે એનો સંબંધ શાસ્ત્રની સાથે માનવામાં આવ્યો છે. તો રામ આપણે જ્યારે નામ બોલીએ છીએ ને ત્યારે એ નામની સાથે જે ઊંડાણ રહેલું છે એને વિચાર કરવાનો છે. રકારનો ઉચ્ચાર કરવામાં આવે તો એ રકાર એ વૈરાગ્ય આપે છે. બહુ અઘરો છે વૈરાગ્ય લેવો. પૂજ્ય શ્રી ચંદ્રમૌલી સ્વામીજી આપણી પર અનુગ્રહ કરીને પધારે છે ને, બહુ અઘરું છે વૈરાગ્ય લેવો. અને એમાં પણ સમાજમાં એક કક્ષા સુધી પહોંચ્યા પછી બધું છોડવું એ વધારે અઘરું છે. મેડિકલમાં MBBSની ડિગ્રી મેળવવી, એમાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવવું અને આ સ્તર સુધી પહોંચી અને બધું ત્યાગ કરવું ને, આ બહુ અઘરું છે. આ ત્યાગનું મૂળ ક્યાંક રહેલું હોય ને તો રામ શબ્દમાં રહેલું છે. આપણી સંસ્કૃતિની સાથે વણાયેલું છે.
તો ર જે છે ને એ વૈરાગ્ય આપે છે, અગ્નિબીજ છે. અગ્નિની ઉપાસના કરે એના જીવનમાં વૈરાગ્ય એ પ્રાપ્ત થઈ શકે, કારણ કે અગ્નિમાં જે હોમવામાં આવે ને એ બધાને બાળીને અગ્નિ એને ભસ્મ કરી નાખે છે, કોઈની સાથે લગાવ ન રાખે. એવી જ રીતે રામ નામમાં રનો જે ઉચ્ચાર કરે છે, સમસ્ત વિષયોમાંથી વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કરાવનાર આ શ્રી રામચંદ્રજીના રામમાં રહેલો રસ છે. એની પછી અ છે, જીવનમાં રહેલી અવિદ્યા અજ્ઞાન એને દૂર કરનાર આ અ નામનો અક્ષર છે. આપણા સૌના જીવનમાં 5 પ્રકારની અવિદ્યા રહેલી છે: દેહાધ્યાસ, ઇન્દ્રિયાધ્યાસ, પ્રાણાધ્યાસ, અંતઃકરણાધ્યાસ અને સ્વરૂપ વિસ્મૃતિ. ભાગ્યે જ હજારોમાંથી કદાચ એકાદ જણ એના માટે અવેરનેસ હોય ને, બાકી પોતાના જીવનમાં જે અવિદ્યા છે એના માટે આપણે એટલા એલર્ટ નથી, જાગૃત નથી. પણ અકારનો જ્યારે ઉચ્ચાર કરીએ છીએ ત્યારે એનાથી અવિદ્યા દૂર થાય છે. અને જ્ઞાનની સાથે અત્યંત મહત્વનો શબ્દ છે, એનું નામ છે ભક્તિ. એ આપણને પ્રાપ્ત થાય તો મકારનો ઉચ્ચાર જ્યારે આપણે કરીએ છીએ તો આપણને શ્રી રામચંદ્રજીની કૃપાથી ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો એક રામ નામ આપણે બોલીએ છીએ, એનું સામર્થ્ય શું છે એ આપણને સમજવા મળશે. કારણ કે રામ નામ છે ને એ તારક મંત્ર છે, ભવસાગરમાંથી પાર કરાવનાર આ એક મણિદીપ છે, ઉત્તમ મંત્ર છે. સામાન્ય દીપક હોય ને એને તેલ ન મળે, ઘી ન મળે તો એ બુઝાઈ જાય, પણ આ મણિદીપક જે હોય ને એ કાયમને માટે પ્રજ્વલિત રહે છે. માટે આ રામ નામ એવું છે. શ્રી રામચંદ્રજીએ અહીંયા આગળ રાવણનો વધ કરવા, સંત પુરુષોની રક્ષા કરવાને માટે મનુષ્ય દેહ ધારણ કર્યો. પણ શ્રી રામચંદ્રજી મનુષ્ય નથી એટલું આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે. દેહ ભલે ધારણ કર્યો, એમ તો ક્યારેક કુર્મ પણ બને છે, ક્યારેક મત્સ્ય પણ બને છે, ક્યારેક વરાહ પણ બને છે, પણ મૂળતઃ ભગવાન છે. દેહ ધર્યો છે કાયમ નથી, પણ શ્રી રામચંદ્રજીનું નામ છે ને એ કાયમને માટે છે. શ્રી રામચંદ્રજી તો 11 વર્ષ રહી, 11,000 વર્ષ રહીને પાછા પધાર્યા. પણ આજે લાખો વર્ષ પછી પણ આપણે શ્રી રામચંદ્રજીનું નામ એ સતત બોલીએ છીએ. તો પ્રભુના પધારી ગયા પછી પણ આપણો ઉદ્ધાર કરનાર કોઈક હોય તો રામ નામ છે. સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરવું હોય પરિશ્રમ કરવો પડે, દર્શન કરવા હોય પરિશ્રમ કરવો પડે, એ પરિશ્રમ સાધ્ય છે. પણ રામ નામ તો 1 મિનિટ પણ આપણને મળીને આપણે ક્યાંક બેઠા છીએ, આપણને લાગે કે અમુક કામ કરતાં હજી વાર લાગે એવી છે, તો આપણે જ્યાં બેઠા છીએ ત્યાં પણ શ્રી રામચંદ્રજીનું નામ લઈ લઈશું તોય શ્રી રામ આપણા સૌનું કલ્યાણ કરશે. શ્રી રામચંદ્રજી વનમાં પધાર્યા. દંડકારણ્યની ભૂમિ તો અહીંયાથી દૂર નથી, પંચવટીની ભૂમિ અહીંયાથી દૂર નથી. તો શ્રી રામચંદ્રજીએ જે વનમાં પધાર્યા ને એ વનને પવિત્ર કર્યું છે. પણ આપણા જીવનની સાથે જ્યારે આપણે રામચંદ્રજીનું નામ જોડીએ ને તો આ અરણ્યરૂપી આપણું જે જીવન છે ને એને પવિત્ર કરનાર કોઈક હોય તો શ્રી રામચંદ્રજી છે. અવતાર કાળમાં અમુકનો ઉદ્ધાર કર્યો છે, પણ અનવતાર કાળમાં શ્રી રામચંદ્રજી અત્યારે પણ અગણિત અસંખ્યનો ઉદ્ધાર પોતાના નામ દ્વારા શ્રી રામચંદ્રજી કરી રહ્યા છે. રાવણનો વધ કરવાને માટે સેતુ બાંધવો પડ્યો હતો, પણ આપણે તો ભવસાગરમાં તરવું હોય ને તો શ્રી રામચંદ્રજીના નામ દ્વારા આપણે આ ભવસાગરને પાર કરી શકીએ છીએ. ત્યારે તો એક રાવણને માર્યો, પણ અત્યારે મોહરૂપી ઘણા બધા રાવણ એ આપણી સાથે જોડાયેલા છે, આપણા સમાજમાં જોડાયેલા છે. જો એને નિવૃત્ત કરનાર કોઈક હોય ને તો શ્રી રામચંદ્રજીનું નામ છે. એટલે સ્વરૂપ એ પણ મહત્વનું છે. અને સ્વરૂપની સાથે સાથે જો આપણે વિચાર કરીએ તો શ્રી રામચંદ્રજીનું નામ છે એ પણ આપણા માટે એટલું જ મહત્વનું છે.
જય જયકાર કરીએ પ્રેમથી એકવાર. શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી. ફરીથી બોલાવો. શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી. હજી એકવાર. શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. હવે કહેશો તો 3 વાર બોલાવીશ. એક વારમાં બરાબર બોલશો તો એક વારમાં, નહીંતર આપણે ફરીથી રિવિઝન કરવું પડે ને. જુઓ, એક ધ્યાન રાખજો, આમાં મારો કોઈ સ્વાર્થ નથી. ગઈકાલે સમજાવ્યું હતું, નામ બોલશો ને તો એ તરી જશો. હવે આ તો શ્રી રામચંદ્રજીની વાત થઈ. બીજા છે ભરતજી. જે ભાઈમાં રત છે ને એનું નામ ભરત છે. લક્ષ્મણજીએ સેવા કરીએ તો આપણે સૌ જાણીએ છીએ, પણ ભરતજીનો જે ત્યાગ છે ને, અલગ અલગ રામાયણ વાંચીએ ત્યારે આપણને સમજાય. એક મત એવો પણ મળે છે કે શ્રી રામચંદ્રજી ભૂતલ પર બિરાજ્યા હતા, ભરતજી ભૂમિની અંદર ખાડો કરી અને 14 વર્ષને માટે ભૂમિમાં બિરાજ્યા હતા, અંદર ખાડો કરીને. શ્રી રામચંદ્રજી કંદમૂલ ફળનો આહાર લે તો ભરતજી કેવળ યવ અને ગૌમૂત્રનો આહાર લઈ અને 14 વર્ષને માટે જીવ્યા છે. આ ભરતજીનું ચરિત્ર છે. શ્રી રામચંદ્રજીની સાકાર મૂર્તિ અગર બીજી કોઈ માનવી હોય તો ભરતજીને માનવામાં આવે છે. શ્રી રામચંદ્રજીની પ્રેમ મૂર્તિ, એનું સાકાર સ્વરૂપ યદિ કોઈકને માનવામાં આવ્યું છે તો શ્રી ભરતજીને માનવામાં આવ્યું છે. અને યદિ 14 વર્ષ પછી શ્રી રામચંદ્રજીના દર્શન ન થાય તો પોતાના પ્રાણનો ત્યાગ કરવાને માટે કોઈક તૈયાર થયું હોય ને, આવી જ એની નિષ્ઠા છે ને, એવા ભરતજી છે. આ ભરતજી એમનું પણ પ્રાકટ્ય થયું છે. લક્ષ્મણજી તો ખૂબ પરાક્રમી છે. ઘણા બધા ચરિત્ર આપણને આવશે. સુગ્રીવની પાસે જવું હોય ત્યાં પણ ક્રોધ કરશે. અનેક પ્રસંગો આપણને મળશે. શ્રી રામચંદ્રજીની સેવા કરવા માટે પડછાયાની જેમ સાથે કોઈક ઊભું હોય તો લક્ષ્મણજી છે. અને શત્રુઘ્નજી બહુ ઓછું બોલે છે, કારણ કે શત્રુઘ્નજીનું જે ચરિત્ર છે ને એ તો ભરતજીની અંદર જ સમાવિષ્ટ થઈ જાય છે. બાકીના 3 ભાઈઓ જે કહે ને એમાં ક્યારે પણ વિરોધ ન કરે, એ શત્રુઘ્નનો સ્વભાવ છે. શત્રુની ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવો એમના માટે સહજ છે. મથુરાપુરી બનાવવાની હોય, એનું નિર્માણ કરવાનું હોય, એમના માટે સહજ વાત છે. તો રામ, ભરત અને લક્ષ્મણ જે કહે એ એક પણ શબ્દ બોલ્યા વગર કરી દે, એ શત્રુઘ્નજીનો સ્વભાવ છે. અને એક વખત બોલ્યા હતા, જવું પડ્યું હતું છેક મથુરા સુધી, અને પછી શ્રી રામચંદ્રજીએ આજ્ઞા કરી હતી કે આપ ત્યાં જ બિરાજજો, એટલે ન બોલ્યા. એમના માટે સારું પણ હતું. તો આ રીતે 4 ભાઈઓનું ત્યાં આગળ પ્રાકટ્ય થયું છે. અંશાંશેન ચતુર્ધાઘાત. ભગવાને જ પોતાના 4 સ્વરૂપ એ સમયે ત્યાં આગળ અંશ દ્વારા પ્રકટ કર્યા છે. હવે ઋષિમુનિઓ પધાર્યા છે, સંસ્કાર કર્યા છે. યાદ રાખજો, જીવનમાં સંસ્કાર જરૂરી છે. ગમે એટલી સમૃદ્ધિ હોય પણ સંસ્કાર વગરની સમૃદ્ધિ એ શોભશે નહીં. અને કદાચ કોઈ સમૃદ્ધિ ન હોય અને જીવનમાં કેવળ સંસ્કારની સમૃદ્ધિ હશે તો બાકીની બધી સમૃદ્ધિ ત્યાં આગળ ગૌણ થઈ જશે. ગુહ રાજાની પાસે હતી એ સંસ્કારની સમૃદ્ધિ હતી. અયોધ્યાના નગરજનોની પાસે જે હતી એ સંસ્કારની સમૃદ્ધિ હતી. જો સંસ્કારની સમૃદ્ધિ ન હોત તો અયોધ્યાના નગરવાસીઓ શ્રી રામચંદ્રજીની પાછળ પાછળ ગયા ન હોત. સંસ્કારની સમૃદ્ધિ હતી જટાયુની પાસે હતી. જો જટાયુની પાસે સંસ્કારની સમૃદ્ધિ ન હોત તો રાવણની સાથે યુદ્ધ ન કરત. સંસ્કારની સમૃદ્ધિ હતી વિભીષણની પાસે. જો વિભીષણની પાસે સંસ્કારની સમૃદ્ધિ ન હોત તો શ્રી રામચંદ્રજીને શરણે ના આવત. આ રામાયણના પાત્રો છે. આપણે સૌએ શીખવાનું છે, જીવનમાં સંપત્તિ ગમે એટલી કમાઓ પણ એ સંપત્તિની સાથે સંસ્કાર જરૂરી છે. એક સુવર્ણની પૂતળી હોય ને
એને પણ શૃંગાર કરવા પડે છે, એની વગેરે શોભતી નથી. તો સંપત્તિને જ્યારે સંસ્કારના શૃંગાર લાગશે ને ત્યારે સંપત્તિ શોભશે આપણી. એના માટે સંસ્કાર જરૂરી છે. અને એટલા જ માટે આપણા ઋષિમુનિઓએ 16 પ્રકારના સંસ્કાર સમજાવ્યા છે. આ એક કપડું આપણે પહેરીએ ને, આ તો નિર્જીવ છે, જડ છે, એની પર બી આપણે સ્ત્રી નામનો એક સંસ્કાર કરીએ છીએ. તો નિર્જીવને જેમ સંસ્કાર કરીએ છીએ ને, તો ભગવાને આપણને દેહ આપ્યો ને એને સંસ્કાર કરવા જરૂરી છે. પધાર્યા છે બ્રાહ્મણો, ઋષિમુનિઓ, શ્રી રામચંદ્રજીના સંસ્કાર થયા છે. બાળકો મોટા થઈ રહ્યા છે. લક્ષ્મણો લક્ષ્મીવર્ધના.